Okay. So today I'll share. Today. Okay. So report writing and the duration is 20 minutes. Wait. So guys, see here. And the minimum word limit is 150 words. Duration is 20 minutes and the minimum word limit is 150, max 190. It's better to write 160 to 180 words. And don't exceed that word limit. So please write it down. So writing task 1, it is called report writing and the duration is 20 minutes. And the word limit is same, just like letter writing, 150 words minimum. But we have to write 160 to 180 words. Okay. So coming to task types. Yes, task types. ఒక లైన్లో రాయండి. బార్ గ్రాఫ్ టైప్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి రాయండి. బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, bar graph, line graph, pie chart, table, map, process diagram, bar graph, line graph, pie chart, table, map, process diagram. So there are 6 types in report writing. Task types. Okay. Guys, done? Done? So there are 6 task types. Bar graph, line graph, pie chart, table, map, process diagram. Yes. So let's see the structure. So this is your format. Put the heading format. And in this report writing, you have to write 4 paragraphs. 4 paragraphs. Introduction, overview, supporting detail 1, supporting detail 2. Introduction, overview, supporting detail 1, supporting detail 2. సో మీకు ఏ టైప్ ఇచ్చినా కూడా లైన్ గ్రాఫ్, బార్ గ్రాఫ్ ఏది ఇచ్చినా సరే ఈ ఫార్మాటే ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇన్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ given task, that pictorial representation, into sentences, I mean words. So that's what you have to do in this. And there is a separate structure. You have to follow this format. 4 paragraphs: introduction, overview, supporting detail 1, supporting detail 2. సో ఆల్రెడీ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా బార్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని. ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. So writing task 1, report writing.
150 words minimum to 20 minutes. What is this? The first one. What is the name of the task type? Yes, so it is bar graph. Bar graph. And this one, second one, second one. So it is, yes, line graph. అక్కడ మీకు లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇది లైన్ గ్రాఫ్, ఇక్కడ బార్స్ తో చేశారు కాబట్టి బార్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇది థర్డ్ వన్. టేబుల్, పై కాదు, టేబుల్. టేబుల్, ఓకే, టేబుల్ ఉంది కాబట్టి టేబుల్. నెక్స్ట్, and this is called pie chart. Pie chart, okay. And this one, 1930, 2010. So this is called map. Very good, it's a map. And finally this one, geothermal power. So it's a process diagram. Process diagram, okay. So it's a diagram. సో మీకు ఇందులో ఏది ఇచ్చినా సరే సమ్ టైమ్స్ కాంబినేషన్స్ ఇస్తారు. కాంబినేషన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెయిట్, ఇక్కడ లేదు, ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను. కాంబినేషన్స్ అంటే 2 టాస్క్ ఇవ్వడాన్ని కాంబినేషన్స్ అంటాం. అంటే బార్ గ్రాఫ్ టేబుల్, లేకపోతే లైన్ గ్రాఫ్ టేబుల్, లేకపోతే బార్ గ్రాఫ్ లైన్ గ్రాఫ్ కలిపి. సో అలా ఇవ్వడానికి సమ్ టైమ్స్ కాంబినేషన్స్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అది కూడా ఈజీ, పెద్ద ఏం ఉండదు, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఒకసారి ఫార్మాట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నేను శాంపిల్స్ చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఫార్మాట్, ఇంట్రొడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఇంట్రొడక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇది రాయండి. So you should start your task 1. First of all, you have to start by introducing the topic, introducing the task. It is nothing but you have to paraphrase the given question. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని paraphrase చేయడమే introduction. What do you mean by paraphrase? Paraphrase అంటే ఏంటి? Paraphrase. Paraphrase. Paraphrase అంటే బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు. రీరైటింగ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్, రీరైట్. సేమ్ మీనింగ్ వచ్చి, అంటే సేమ్ మీనింగ్ రావాలి, బట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ సినోనిమ్స్. సినోనిమ్స్ యూస్ చేసి సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేలా రాయడాన్ని మనం పారాఫ్రేజ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై కార్ నీడ్స్ పెట్రోల్ అని ఉంది. మై కార్ నీడ్స్ పెట్రోల్. హ్యావ్ టు పారాఫ్రేజ్ దట్ సెంటెన్స్. మై బదులు మై కార్ బదులు వెహికల్ పెట్టుకోండి. మై వెహికల్, నీడ్ బదులు రిక్వైర్, ఓకే, రిక్వైర్, పెట్రోల్ బదులు ఫ్యూయల్. మై వెహికల్ రిక్వైర్ పెట్రోల్. సో సేమ్ మీనింగ్ ఉంది, బట్ మనం ఏం చేసాము, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసాం. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ పారాఫ్రేజ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? పారాఫ్రేజ్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేలాగా క్వశ్చన్ ని కొంచెం మార్చి రాయడం. మార్చడం ఎలా అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ సినోనిమ్స్. ఓకే, సో ఇది రాయండి, నేను ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ రైట్ 1 to 2 sentences. So what is the given task, shows, and for what period of time? So to do this, you need to paraphrase text from your task 1 question. Paraphrase అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రాయండి, రీరైట్. పారాఫ్రేజ్ అంటే మళ్ళీ మార్చి రాయడం.
సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని కొంచెం మార్చి రాయడాన్ని ఇంట్రొడక్షన్ లో అట్లా చేయాలి. 1 to 2 sentences enough. Done? Very good. Introduction. Next, what is the second paragraph? Second paragraph. So after introduction, yes, overview. Overview అంటే జనరల్ గా ఏంటి? Overview. Overview అంటే ఓవర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను పై నుంచి చూస్తున్నా, ఒక బిల్డింగ్ పై నుంచి కిందకి చూస్తున్నాను. ఓవర్ వ్యూ అంటే నాకు ఓవరాల్ గా ఏం కనిపించింది అంటే నాట్ అబౌట్ ఇట్స్ లైక్ జనరల్ ఫీచర్స్. ఓకే, నాట్ అబౌట్ అ పర్టికులర్ థింగ్. ఓవరాల్ గా ఏం కనిపించిందో మనం రాయాలి ఇక్కడ ఓవర్ వ్యూలో. అంటే మీకు బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చిన, లైన్ గ్రాఫ్ ఇచ్చిన, ఏ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్ కావచ్చు, మ్యాప్ కావచ్చు, ఏది ఇచ్చినా సరే ఓవరాల్ గా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ అట్ యువర్ ఫస్ట్ గ్లాన్స్. ఓకే, చూడగానే ఏంటి అంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉంది అని కనిపిస్తుంది కదా. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో అనవసరం మనకి. ఇది ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉంది, ఓవరాల్ గా ఇది జరిగింది అని తెలుస్తుంది కదా, అది రాస్తే సరిపోతుంది ఓవర్ వ్యూలో. సో జస్ట్ రాయండి, నేనైతే ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Overview. So you have to ignore the individual figures. Oh my god. Guys, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Screen share కావడం లేదా? స్క్రీన్ షేరింగ్ లోనే ఉంది మ్యామ్. లక్ష్మి మీరు ఒకసారి ఓకే, నా ఫోన్ వచ్చి ల్యాప్టాప్ మీద పడింది, ఏమన్నా అయిందేమో అని. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ with the example. Yes. So just you need to describe the general features in the given task. General features, not each and every figures. ప్రతి ఒక్కటి కాదు, ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తుందో రాయాలి. So look for the overall details or changes from the beginning to the end. From beginning end, for suppose 1990 నుంచి 2000 వరకు ఇచ్చారనుకోండి, లైన్ గ్రాఫ్ అయినా బార్ గ్రాఫ్ అయినా, ఓవరాల్ గా ఏం అవుతుంది, ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయో రాయాలి, కానీ ప్రతిదీ రాయడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసారా, ఇది లైన్ గ్రాఫ్ కదా, మీకు ఓవరాల్ గా చూడగానే ఏం కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ లో? What you can see in this picture? What you can see in this picture? Population increased. ప్రతి కంట్రీ అంటే ఇక్కడ 3 కంట్రీస్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ టు దిస్ ఇయర్ అని కనిపించింది. సో ఓవరాల్ గా మీరు చూస్తే అన్ని కంట్రీస్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే ఎండింగ్ కి అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఏది హైయెస్ట్ అనేది పక్కన పెడితే అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి కదా, కనిపిస్తుందా మీకు? అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ వన్, అందులో ఏది హైయెస్ట్ ఉంది? ఏ కంట్రీ హైయెస్ట్ ఉంది? కెనడా, రైట్? కెనడా అనేది హైయెస్ట్ ఉంది, అదే రాస్తారు ఓవర్ వ్యూలో. కెనడా ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది, ఇది ఎంత హైయెస్ట్ ఉందో రాయకూడదు, ఎంత ఉందో రాయకూడదు, ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇది హైయెస్ట్ ఉంది అని రాయాలంతే. ఓకే, అదే ఓవర్ వ్యూ అంటే. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఓవర్ వ్యూలో నేను ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు చూసే ఉంటారు,
So you should not write any numbers in the overview. ఓవర్వ్యూలో నెంబర్స్ రాయకూడదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డీటెయిల్ రాయకూడదు అని అర్థం. మీరు నెంబర్స్ రాస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అది డీటెయిల్ గా రాసేస్తున్నారు అని అర్థం. సో డోంట్ రైట్ ఎనీ నెంబర్స్ ఇన్ యువర్ ఓవర్వ్యూ, బట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇయర్స్. ఇయర్స్ అయితే రాయొచ్చు. ఫ్రమ్ 1999 to 2000 the rate, the percentage has increased, that had increased, దాన్ని బట్టి రాయొచ్చు. అంతేకాని ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో రాయకూడదు. మీకు అర్థమైందా ఓవర్వ్యూ అంటే? జస్ట్ జనరల్ ఫీచర్స్ రాయాలి. ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ ఏం చేంజెస్ జరిగాయో ఓవరాల్ గా రాయడమే ఓవర్వ్యూ. ఎస్. So try to pick 3 or 4 main features in the given task. 3, 4 లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 దొరికాయి కదా, 2 features దొరికాయి, 2 main features. Just write about them generally without referencing any data. డేటా ఏం రాయకుండా జస్ట్ అది ఇలా ఉంది అని రాస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్వ్యూ. గైస్ డన్? So last point, start your overview with a simple phrase. Simple phrase is nothing but overall అని కానీ in overall అని కానీ, the main thing that can be observed here is that అని కానీ phrases ఉంటాయి కదా, ఆ phrases నేను ఇస్తాను. ఆ phrase తో స్టార్ట్ చేయాలి, బికాజ్ మీ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి తెలియాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్వ్యూ అని. బికాజ్ కొంతమంది ఆ ఓవర్వ్యూని లాస్ట్ లో రాస్తారు. ఎలా రాస్తారు అంటే ఇంట్రొడక్షన్, డీటెయిల్ టు ఓవర్వ్యూ రాస్తారు. ఒకళ్ళు ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతారు కాబట్టి ఫ్రేజ్ యూజ్ చేయడం అనేది మంచిది. ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ అ ఫ్రేజ్. డన్? ఫాస్ట్ గా రాయండి. ఎస్. Overview. Now supporting detail 1, supporting detail 2. ఆ హెడ్డింగ్ లోనే ఉంది డీటెయిల్ అని, సపోర్టింగ్ డీటెయిల్. సో ఇన్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇచ్చిన ఏదైనా పిక్చర్ ని ఇప్పటి వరకు ఏం చేసామంటే ఓవరాల్ గా రాసాం, బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పిక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్ 1 and detail 2. Okay, so detail 1, supporting detail 1 and 2. So after overview you need to write 2 body paragraphs that is called supporting detail 1 and supporting detail 2. So you are being marked on how you take the detail and divide it into logical sections. Divide అని ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అంటే చూపించదా, మన ఇక్కడ detail 1, detail 2 2 paragraphs రాయాలి. So tell me, how can we divide this line graph into 2 to explain in detail? దీన్ని డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం 2 గా ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? బికాస్ మనం కంపల్సరీ 2 పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి, డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2 రాయాలి. ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? జస్ట్ మీ ఐడియా చెప్పండి. population based on internet users. హై కంట్రీ వైజా లేకపోతే ఇయర్స్ వైజా, అదొకటి చెప్పండి. 2 గా డివైడ్ చేయాలి కాబట్టి కంట్రీ వైజ్ డివైడ్ చేయాలా, ఇయర్స్ వైజ్ డివైడ్ చేయాలా? ఇయర్స్. కంట్రీ వైజ్ ఎందుకు చేయకూడదు? కంట్రీ వైజ్ అంటే
యుఎస్ఏ కెనడా ఒక డీటెయిల్లో, మెక్సికో ఒక డీటెయిల్లో. ఇయర్స్ వైజ్ కూడా ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు? ఇయర్స్ వైజ్ 3 years 1 para, 3 years 1 para. ఎగ్జాక్ట్లీ. బికాస్ ఇప్పుడు మీరు మనం కంట్రీ వైజ్ కూడా డివైడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కంట్రీ వైజ్ డివైడ్ చేస్తే యుఎస్ఏ కెనడాకి కంపారిజన్స్ వస్తాయి, కానీ మెక్సికో ఏ కంపారిజన్ లేకుండా రాస్తాము. బట్ వీ నీడ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ యుఎస్ఏ కెనడా అండ్ మెక్సికో. ఈ 3కి కంపేర్ చేయాలి అంటే మనం కంపల్సరీ ఇయర్స్ ని డివైడ్ చేయాలి. కంట్రీస్ ని డివైడ్ చేస్తే ఒకటి మిగిలిపోతుంది, రైట్? ఓకే, సో అందుకే ఇయర్స్ బట్టి డివైడ్ చేయడం బెటర్. సో 1999 to 2003 డీటెయిల్ 1, 2005 to 2009 డీటెయిల్ 2. సింపుల్ గా అయిపోతుంది కదా అంటే మీకు సింపుల్ గానే మార్క్స్ వస్తాయి, అంటే తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేయాలి, కంపారిజన్స్ చేయాలి, సిమిలారిటీస్ చూపించాలి అంటే సో ఎలా అయితే డిఫికల్ట్ గా ఉంటుందో అలాగే డివైడ్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఈజీగా అయిపోతుంది అని ఈజీగా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇయర్స్ కూడా రాయొచ్చు, మెక్సికో ఇయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు, బట్ స్కోర్ రాదు. ఓకే, ఇయర్ ఇదే కాదు, బార్గ్రాఫ్ అయినా సరే మీరు చూడండి ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తే మనకి బెటర్ గా కంపేర్ చేయొచ్చు, సిమిలారిటీస్ రాయొచ్చు అనేది చూడండి. ఓకే, ఎస్. సో దీనికి బ్యాండ్ స్కోర్ అయితే 3.25, రైటింగ్ టాస్క్ 1 బ్యాండ్ స్కోర్ 3.25, మిగతా 5.75 రైటింగ్ టాస్క్ 2కి. ఓకే, ఎస్. సో డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2 అది రాయండి. రాసేసారా ఇది? సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ నెంబర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇక్కడ మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అనేది ఇక్కడ రాయాలి. డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2లో ఎంతవరకు కంపారిజన్ చేయొచ్చు, ఎంతవరకు సిమిలారిటీస్ ఉంటే సిమిలారిటీస్ అవన్నీ రాయాలి డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2లో. ఇంట్రడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2. And no need to explain each and every figure. For example 1999 ఉంది, 1999 to 2009 ఇయర్ గురించి ప్రతి ఇయర్ గురించి రాయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది కదా, 1999 తీసుకోండి, ఇంకొక ఇయర్ ఇక్కడ చూడండి కంబైన్డ్ అయింది 2001లో. హియర్ ఈ పాయింట్ తీసుకోండి, ఓకే, 2001, ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేస్తూ రాయండి. అండ్ ఇక్కడ 2005లో ఇక్కడ మళ్ళీ సిమిలర్ గా ఉంది, సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంది, ఇవి తీసుకుని రాయండి. ఫైనల్ గా 2009 రాయండి, సరిపోతుంది. మధ్యలో ఇంకా 2 years వదిలేయచ్చు, ప్రతి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఒక పెద్ద గ్రాఫ్ ఇస్తే అంటే కొంచెం 1999 నుంచి లేకపోతే 18 అక్కడి నుంచి చాలా పెద్ద గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. బాబు ఇంత ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, వర్డ్ లిమిట్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని అనుకుంటారు. సో ప్రతి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. And second point compulsory రాయండి. You are being marked on half you take the detail and divide into logical sections. Done? So I'll show you the answer to that line graph. Done. Good. సో ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఓవర్వ్యూ అంటే ఏంటి, డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? ఇంట్రడక్షన్ is nothing but you have to paraphrase the given question. Overview, just write what you have seen at your first glance and just don't ignore the individual figures. And in detail 1 and detail 2 you have to write in detail, and also divide that particular task into 2 sections in a logical sections.
So let's see. So this is your question. First of all, you have to write introduction. ఈ క్వశ్చన్ తో పాటు ఈ పిక్చర్ తో పాటుగా పైన ఒక హెడ్డింగ్ లా ఇస్తారు. హెడ్డింగ్ ఏంటి అంటే ఇలా ఒక క్వశ్చన్ అని ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఇస్తారు ఒక సెంటెన్స్. ఇవ్వకపోయినా సరే మనం రాసేయచ్చు. ఎలా అంటే ఈ క్వశ్చన్ లేకుండానే ఇంట్రొడక్షన్ రాయండి. ఆ క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోయినా ఇంట్రొడక్షన్ రాయొచ్చు. హౌ? ఈ క్వశ్చన్ లేకపోయినా హెడ్డింగ్ ఉంది కదా, హెడ్డింగ్ ఉంది, అసలు ఏమి ఇచ్చారో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఇంట్రడక్షన్ ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ విత్ అది ఫస్ట్ సపోజ్ ఇది లైన్ గ్రాఫ్ కాబట్టి స్టార్ట్ విత్ ద లైన్ గ్రాఫ్ షోస్ ఆర్ ద లైన్ గ్రాఫ్ డెపిక్ట్స్, ద లైన్ గ్రాఫ్ ఇలస్ట్రేట్స్, ద లైన్ గ్రాఫ్ కంపేర్స్, ఇలా స్టార్ట్ చేయండి. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అనేది స్టార్టింగ్ మనం రాయాలి. ద లైన్ గ్రాఫ్ షోస్ కానీ కంపేర్స్ కానీ ఇలస్ట్రేట్స్ కానీ ఏమైనా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ కంపారిజన్ కాబట్టి కంపారిజన్ రాయొచ్చు. ద లైన్ గ్రాఫ్ కంపేర్స్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ యాజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉంది, సేమ్ రాయొద్దు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయొద్దు. ట్రై టు పారాఫ్రేజ్ దట్ హెడింగ్. పారాఫ్రేజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. పారాఫ్రేజ్ అంటే అటు ఇటు మార్చి రాయడమే. So you can write in this way: the line graph compares the proportion of people or the percentage of people who used internet in 3 countries over the period shown, or from 1999 to 2009. That's it. Paraphrase chesesam kada. Internet users as percentage of population badulu the percentage of people who used internet, same meaning. Okay, in 3 countries, because there are 3 countries, USA, Canada and Mexico. Between 3 countries from the year 1999 to 2000. That's it. So that is called introduction. So for suppose meeku particular picture తో పాటు question కూడా ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇంకా మీరు ఈజీ ఫీల్ అవుతారు. చూడండి, instead of the graph you can write the line graph. Okay, instead of shows you can write compares. Shows, compares. Internet users as percentage of population. The percentage of people in 3 countries who used internet. From to badlu between and vadam. Simple. So same meaning వచ్చేలాగా, అండ్ ఇక్కడ 3 countries అని లేవు, బట్ పిక్చర్ లో ఉంది కదా 3 countries, ఆ డీటెయిల్ కూడా తీసుకుని ఇంట్రడక్షన్ రాయండి. సో పిక్చర్ లో ఉన్న డీటెయిల్, ఆ పైన ఇచ్చిన హెడ్డింగ్ డీటెయిల్ రెండు తీసుకుని పారాఫ్రేజ్ చేసి రాయడమే ఇంట్రడక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. బికాస్ నేను ఒక టాస్క్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మిగతావన్నీ నేను చూపిస్తాను. సో మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ అర్థమైతే సరిపోతుంది, మిగతావన్నీ సేమ్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి. ఎస్. So introduction is nothing but paraphrase the given question. Next. Yes, my voice is dull today. Not feeling well. And voice అయితే మీకు అర్థం అవుతుందా? వాయిస్ కాకుండా ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం అవుతుందా? Or do you want me to raise my voice? No need? Okay. Yes. Okay. సో మీకు వాయిస్ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఓవర్వ్యూ. ఓవర్వ్యూ అంటే just write what you have seen at your first glance and just forget about the individual figures. So overview చూద్దాం. మీరు చెప్పారు చూడండి ఇందాక, from 1999 to 2009. So internet users increased, అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి.
and in that Canada was the highest, right? So ఆ పాయింట్ రాద్దాం overview లో. So this is your overview. It is clear that ఇవన్నీ ఏంటి అంటే linkers. It is clear the main thing that can be observed here in overall ఇవన్నీ linkers. So చదవండి. It is clear that the proportion of the population who used internet increased in each country over the period shown. అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ రాసేసాం. ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, overall a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the internet in comparison with Mexicans. So next point చూడండి. కెనేడియన్స్ అమెరికన్స్ అంటే యుఎస్ఏ కెనడా అనేది హైయెస్ట్ ఉంది. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే? మెక్సికోతో కంపేర్ చేస్తే. మెక్సికన్స్ అని రాసాం చూసారా? పారాఫ్రేజ్ అంటే ఇలా ఎందుకు రాయకూడదు? కెనడియన్స్ అని ఎందుకు రాయకూడదు? కెనడాలో ఉండే వాళ్ళు కెనడియన్సే కదా. సో ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. కెనడియన్స్, అమెరికన్స్, మెక్సికన్స్, నథింగ్ బట్ పీపుల్ ఇన్ కెనడా. అండ్ అందులో కూడా Canada experienced the fastest growth in internet usage. So ఈ 3 countries లో Canada was the highest. సో ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా డీటెయిల్ గా రాసామా? డీటెయిల్ గా అసలు రాయలేదు, ఓవరాల్ గా రాసాం. డీటెయిల్ గా రాయడం అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అని రాస్తే అది డీటెయిల్ గా రాయడం అని అర్థం. బట్ డీటెయిల్ గా రాయకూడదు. ఓవర్వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోండి, నెంబర్స్ రాయకూడదు, ఇయర్స్ అయితే మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అంతే. ఓవర్వ్యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నేను ఒకసారి పిక్చర్ కూడా చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు కంపేర్ చేయండి ఏం రాసాము ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ పాయింట్, సో అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అన్ని కంట్రీస్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ that the proportion of population who used internet increased in each country over the period shown. First point. And in that USA and Canada highest ఉంది మెక్సికోతో కంపేర్ చేస్తే. ఈ 3ని కంపేర్ చేస్తే కెనడా హైయెస్ట్ ఉంది. అదే రాసాం చూడండి. ఓవరాల్ a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in internet usage. So this is called overview. Ma'am, can you lift? Yes, లింకర్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. లాస్ట్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింకర్స్. అది ఒక హ్యాండ్ అవుట్ ఉంది, ఆ హ్యాండ్ అవుట్ మీకు చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ఓవర్వ్యూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇంట్రడక్షన్, ఓవర్వ్యూ. అర్థమైందా ఓవర్వ్యూ అంటే ఏంటో? ఎస్. Next, detail 1 and detail 2. Detail 1 and detail 2. So in detail 1 and detail 2, you have to write in detail. So question చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. లేదంటే ఒకసారి పిక్చర్ తీసేసుకోండి మీరు. స్క్రీన్ షాట్ కానీ ఒక పిక్చర్ కానీ తీయండి. సో దట్ నేను అది చూపించినప్పుడు రెండు కంపేర్ చేయండి. సో ఏం చెప్పాను? 1999 ఈ పాయింట్ 3 కంట్రీస్ కంపేర్ చేయాలి, అండ్ 2001 ఈ పాయింట్ తీసుకోవచ్చు. అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు ఎలా తీసుకున్నారో నేను ఒకసారి చూద్దాము. బట్ ఓవరాల్ గా అయితే 1999 దిస్ వన్, అండ్ ఇది రాయొచ్చు డీటెయిల్ 1లో.
ఈ 3ని కంపేర్ చేస్తూ ఎలా రాయాలి అనేది నేను సెంటెన్స్ చూపిస్తాను, చూద్దాం. సో గైస్, see here, supporting detail 1. In 1999 ఏమైంది 1999లో? సో మనం ఎలా చెప్తాము ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అని, నెంబర్స్ ఇవ్వలేదా కదా అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఇక్కడ 0, ఇక్కడ మధ్యలో హాఫ్, 50, ఇది 100 కింద తీసుకోవాలి. అందుకే మీరు అప్రాక్సిమేట్ గా రాయాలి వాల్యూ అనేది. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా లేదు కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ అని కానీ అబౌట్ అని కానీ యూజ్ చేసి మీరు ఆ వాల్యూ అనేది రాయాలి. సో సీ హియర్, మెక్సికో, కెనడా, యుఎస్. యుఎస్ ఎంత ఉండొచ్చు? ఇది 50 అయితే ఎంత ఉంది యుఎస్? ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది? సో అప్రాక్సిమేట్లీ 20 అని రాయండి. ఓకే, అండ్ ఇది ఎంత ఉంది? కెనడా 15, ఇది 20 కాబట్టి 15 తీసుకోవచ్చు. 15 తీసుకోవచ్చా? ఇది ఎంత తీసుకోవచ్చు? మెక్సికో 5 కానీ 10 కానీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది 20, ఇది 15 కానీ 10 కానీ తీసుకోండి, ఇది 5 తీసుకోండి. అప్రాక్సిమేట్ గా రాయాలి. సో ఇవి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రాయాలి, చూద్దాం. In 1999, the proportion of people using internet in USA was about 20%. 20%, about అని ఎందుకు రాస్తున్నాం మనం? ఎగ్జాక్ట్ గా లేదు. It was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower at about 10% and 5% respectively. అంతే కదా, USA 20, Canada 10, Mexico 5%. అదే సెంటెన్స్ లో ఫామ్ చేసి రాసాం. అందుకే చెప్పా పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంటూ వర్డ్స్ అని. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్. ఓకే, అక్కడ పిక్చర్ లో ఉన్నది మనం సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి రాసాం ఆ డీటెయిల్ ని, అదే రిపోర్ట్ రైటింగ్. చూసారా ఫస్ట్ సెంటెన్స్? USA 20, Canada and Mexico were lower than USA. It was about 10% and 5% respectively. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2005 తీసుకున్నారు. మీకు వర్డ్ లిమిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే నేను చెప్పాను కదా, డైరెక్ట్ గా 2005 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. లేదు మనకి ఇంకా వర్డ్ లిమిట్ ఉంది అనుకుంటే, సరిపోతుంది అనుకుంటే ఈ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు. 2001 తీసుకోండి. A similar trend is observed between USA and Canada. It was about ఎంత తీసుకోవచ్చు? ఇది 40 తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నా కర్సర్, ఇక్కడ కర్సర్ కనిపిస్తుందా? నేను మూవ్ చేసే కర్సర్. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 40%. సో దానికి లింకర్ మీరు సిమిలర్ ట్రెండ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ ద సేమ్ సిమిలర్ proportion of people used internet in the year 2001 in USA and Canada, and it was about 40% అని రాయొచ్చు ఈ పాయింట్. అండ్ మెక్సికో ఎంత తీసుకోవచ్చు? 2001. సో ఇక్కడ మీరు అప్రాక్సిమేట్ గా రాసేయచ్చు కాబట్టి మీరు దీని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత ఉంది అని ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు. సో 50 కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ 20 తీసేసుకోండి. 20 లేదు, ఒక 15 16 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే 2005 తీసేసుకున్నాం డైరెక్ట్ గా. 2005 అంటే ఈ పాయింట్, మెక్సికో ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, అంటే ఇది ఎంత? 50 కాబట్టి ఒక 65, 70, 80, 90, 100, 70 తీసేసుకోవచ్చు. 70 అండ్ ఈ పాయింట్ ఒకటి రాయాలి.
సో చూద్దాం. So in 2005, internet usage in both USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25. At 70% of population, అంటే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా, రెండు అక్కడ కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి, సేమ్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఓకే, 70%, and the figure for Mexico reached just over 25%. సో డీటెయిల్ 1లో 1999 2005 తీసుకున్నాను. సో డీటెయిల్ 2లో ఓన్లీ 2009 తీసుకున్నాను. అలా కాకపోతే మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు, 1999 2001 డీటెయిల్ 1, 2005 2009 డీటెయిల్ 2. సో ఓవరాల్గా మీరు ఏం చేయాలి, డీటెయిల్గా రాయాలి, దట్స్ ఇట్, కంపేర్ చేస్తూ రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ డీటెయిల్ 1. ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి. ఏం అడిగారు, వర్డ్ లిమిట్ లో స్పేసెస్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయా? మీరు పేపర్ మీద రాస్తారు కదా, ఇప్పుడు పేపర్ బేస్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకుంటే స్పేసెస్ ఇది లేదు, సంబంధం లేదు, మీకు వర్డ్సే కౌంట్ అవుతాయి కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకుంటే. అండ్ ప్రతిదానికి స్పేస్ కూడా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు, వర్డ్కి ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు, ఒకసారి స్పేస్ క్లిక్ చేయాలి కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకుంటే. ఓకే గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని, ఇచ్చిన పిక్చర్ని 2గా డివైడ్ చేసి డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2లో రాయాలి. అది కూడా మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్ అనేది ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ డీటెయిల్ 1. సో ఇన్ ద సేమ్ వే డీటెయిల్ 2 చూద్దాం. డీటెయిల్ 2లో 2009 తీసుకున్నాం. 2009 ఎంత ఉంది పర్సంటేజ్? సో కెనడా ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 100% ఉంది. ఇది ఒక 80-90 ఉండొచ్చు, 80-85 ఉండొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చి ఒక 45 ఉండొచ్చు. ఓకే, 40 or 45%. సో అది 2009లో రాయండి. సో by 2009 the percentage of internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians used internet compared to 80% of Americans and only 40% of Mexicans. ఇది ఇంత ఉంది, మరి ఇదేమో ఓన్లీ 4 లైన్సే వచ్చాయి, పర్లేదా అంటే పర్లేదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, అంత డిఫరెన్స్ వచ్చినా పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మీరు కంపారిజన్స్తో మంచిగా డివైడ్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్, కంపారిజన్స్ వచ్చేలా డివైడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ ఇట్. Mm, 85 or 80 పర్లేదు, అబౌట్ అని పెట్టాం కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి, ఈ నెంబర్స్ రాస్తున్నాం కదా 100, 40, 80, వీటి బదులు వర్డ్స్ రాయండి. వర్డ్స్ అంటే 50ని హాఫ్ అంటాము కదా, క్వార్టర్స్ అని, హాఫ్ అని. నేను హ్యాండ్అవుట్ ఇస్తాను. 75 ఏమంటారు? 75 3/4, రైట్? 75 అంటే 3/4. సో మీకు 74, 72 అలా వచ్చినా కూడా అబౌట్ 3/4 అని, సో లెస్ దాన్ 3/4 అని, జస్ట్ అబౌవ్ 3/4 అని, దానికి వర్డ్స్ రూపంలో రాయొచ్చు. అంటే ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం చూడండి, ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ప్రపోర్షన్స్, అందులో రాయొచ్చు మీరు. మీ వర్డ్ లిమిట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఆ హ్యాండ్అవుట్ కూడా నేను ఇస్తాను మీకు. సో దాట్స్ ఇట్, ఇంట్రొడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? స్ట్రక్చర్ గురించి ఏమన్నా మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి నన్ను. సో వేరే ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను.
Good. Okay. Introduction, just paraphrase the given question. Overview, so don't write any details in overview, just ఏం ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తుందో రాస్తారు. డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2 లో మాత్రం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని డివైడ్ చేస్తూ సంథింగ్ లాజికల్ సెక్షన్స్ అంటే కంపారిజన్స్ అన్ని వచ్చేలాగా 2 గా డివైడ్ చేసి అక్కడ మీరు డీటెయిల్ లో రాయాలి. దట్స్ ఇట్. నౌ సో మీకు ఎలా మార్క్ చేస్తారు అంటే టాస్క్ అచీవ్మెంట్, కొహెరెన్స్ అండ్ కొహెషన్, వొకాబులరీ, గ్రామర్. టాస్క్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఇచ్చిన టాస్క్ కి రిలవెంట్ గా రాసారా లేదా ఒకటి. అండ్ వర్డ్ లిమిట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ టాస్క్ అచీవ్మెంట్. వర్డ్ లిమిట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి రిలవెంట్ గా రాసారా లేదా అదన్నీ టాస్క్ అచీవ్మెంట్ లో చూస్తారు. కొహెరెన్స్ అండ్ కొహెషన్ అంటే మీకు కొహరెన్స్ లో ఎలా ఈ సెక్షన్ లో ఎలా డివైడ్ చేశారు అనేది కొహరెన్స్ వస్తుంది. ఎలా డివైడ్ చేశారు నేను చెప్తున్నాను కదా, లాజికల్ సెక్షన్స్ లో డివైడ్ చేశారా లేదా దానికి మార్క్స్ ఉంటాయని, అది కొహరెన్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. కొహెషన్ అంటే లింకర్స్. ఒక సెంటెన్స్ ని లింక్ చేయాలన్నా, ఒక వర్డ్ టు వర్డ్ ని లింక్ చేయాలన్నా లింకర్స్ వాడాలి మనం. ఓకే, దాన్ని కొహెషన్ లోకి వస్తాయి. వొకాబులరీ, మీరు వొకాబులరీ అంటే ఇక్కడ హైఫై వొకాబులరీ కాదు, మీరు యూజ్ చేసే ఇంక్రీజ్ బదులు ఇంకొక వర్డ్, అవి కూడా వొకాబులరీ లాగా కన్సిడర్ అవుతాయి. సిగ్నిఫికెంట్ రైజ్ ఉన్నాయి కదా, సిగ్నిఫికెంట్, గ్రాడ్యువల్, ఇలాంటివన్నీ వొకాబులరీ అయిపోతాయి మనకి రైటింగ్ టాస్క్ 1 లో. అండ్ గ్రామర్, గ్రామర్ తెలిసిందే, గ్రామర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ పంచువేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే మనకి ఇందులో. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 4 factors they'll give you a score. Okay, you'll be marked. So that's it. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Yes. So see here, international migration in UK. సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏమి ఇవ్వలేదు, పైన క్వశ్చన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇంట్రొడక్షన్ రాయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇంట్రొడక్షన్, సో కింద హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు, పైన హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇమిగ్రేషన్, ఎమిగ్రేషన్, నెట్ 3 ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ 1999 to 2008 అండ్ ఇట్ ఈస్ థౌజండ్స్ లో మెజర్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో దీన్ని ఇంట్రడక్షన్ రాయడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి లైన్ గ్రాఫ్ ఉంది, దాంతో పాటుగా బార్ గ్రాఫ్ ఉంది. లైన్ గ్రాఫ్ అండ్ బార్ గ్రాఫ్. సో మీరు లైన్ గ్రాఫ్, బార్ గ్రాఫ్ అని రాయకపోయినా ఓవరాల్ గా దీన్ని గ్రాఫ్ అయినా అనొచ్చు, చార్ట్ అయినా అనొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓవరాల్ గా. ఓకే, లేకపోతే 2 అని సెపరేట్ గా లేదు, అందుకే దీన్ని సింపుల్ గా చార్ట్ అంటాము. చార్ట్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఒక గ్రాఫ్ అనొచ్చు. సో ద గ్రాఫ్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ UK immigration, UK immigration, emigration, net migration between 1999 and 2008. అక్కడ క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోయినా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి ఇంట్రడక్షన్ రాసేసాం. సింపుల్ గా ఒక సెంటెన్స్ సరిపోతుంది, అదే ఇంట్రొడక్షన్. ద చార్ట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ UK immigration, emigration, not migration between 1999 and 2008. మరి ఓవర్ వ్యూ ఎలా రాయాలి? ఓవర్ వ్యూ, సో నాకు చెప్పండి ఓవర్ వ్యూలో ఏ పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు అని.
సో ఏ పాయింట్ తీసుకుని ఓవర్వ్యూ రాయొచ్చు, ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. ఓవరాల్ గా చూడండి, ఇమిగ్రేషన్ ఫస్ట్ నుంచి ఫైనల్ 2008 వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, రైట్? అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడతో కంపేర్ చేసి చూడండి, మధ్యలో ఫ్లక్చువేషన్స్ వదిలేయండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంక్రీజ్ అయింది, అవునా కాదా? ఇమిగ్రేషన్ ఓవర్వ్యూ అంటున్నా, ఓవర్వ్యూ అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఓవరాల్ గా, రైట్? రెండు కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. నెట్ మైగ్రేషన్ కి వస్తే 1999 to 2003 ఒకలా ఉంటే 2004 లో హైయెస్ట్ ఉంది. సో మనం ఏ పాయింట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఎమిగ్రేషన్ రెండు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఫ్రమ్ 1990 to 2008, బట్ ఇన్ నెట్ మైగ్రేషన్ ఇట్ పీక్డ్ ఇన్ 2004 అని రాయొచ్చు. 2004 లోనే కదా హైయెస్ట్ అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే కదా, 2008 కాదు కదా హైయెస్ట్, 2004 హైయెస్ట్. ఆ పాయింట్ రాయండి ఓవర్వ్యూలో, సరిపోతుంది, ఈజీ. మీరు ఓవరాల్ గా చూడాలి, ఒక్కొక్కటే చూస్తే అసలు అవ్వదు, మీరు రాయలేరు కూడా ఓవర్వ్యూ, ఓవరాల్ గా చూడాలి. సో చూడండి, both immigration and emigration rate rose over the period shown. Simple. From 1999 to 2008, immigration and emigration increased. Okay, but the figures for immigration were significantly higher. ఆ రెండిటితో కంపేర్ చేస్తే ఇమిగ్రేషన్ హైయెస్ట్, అంతే కదా? ఇక్కడ థౌజండ్స్ లో ఉంది, ఏది హైయెస్ట్ లో ఉంది? నెట్ తక్కువే ఉంది, ఎమిగ్రేషన్ దాంతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువే ఉంది, బట్ ఇమిగ్రేషన్ హైయెస్ట్ ఉంది, రాసాము. నెట్ మైగ్రేషన్ పీక్డ్ ఇన్ 2004 and 2007. ఇన్ దాట్ నెట్ మైగ్రేషన్ కి వస్తే 2004-2007 లో హైయెస్ట్ ఉంది, హైయెస్ట్ ఉంది అంతే, ఎంత ఉందో మనకు అనవసరం ఇక్కడ ఓవర్వ్యూలో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో అందుకే ఇది పంపిస్తాం కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్క పేజ్ అంటే ప్రతి ఒక్క టాస్క్ ఆ పిక్చర్ ని చూడడం, ఆ సెంటెన్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ని ఓవర్వ్యూ ఎలా రాసాము అనేది ప్రతిదీ చూస్తే కనుక మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సేమ్ స్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఆ స్ట్రక్చర్ లోనే ఉంటాయి క్వశ్చన్. ఓవర్వ్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఏ డీటెయిల్ రాయలేదు, ఓవరాల్ గా రాసాం డీటెయిల్. సో నా డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2 ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? ఈ రెండు ఒక దాంట్లో ఇదొక దాంట్లో రాయొద్దు. మీరు ఏం చేస్తారంటే, మనం ఈ మూడిటికి కంపారిజన్స్ రావాలి కాబట్టి ఇయర్స్ ని డివైడ్ చేయాలి. 1999 to 2003 డీటెయిల్ 1, 2004 to 2008 డీటెయిల్ 2. Then you can compare immigration, emigration and net migration, right? So కంపారిజన్స్ రావాలి అంటే ఇయర్స్ డివైడ్ చేసుకోండి, అండ్ ఎంత థౌజండ్స్ కూడా మనం రాయాలి, వాల్యూ అనేది రాయాలి. సో అదే డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. 1999 ఎంత ఉంది? 1999 to 2004. నెట్ మైగ్రేషన్ 2004. తర్వాత ఆఫ్టర్ 2004 it fluctuated. Emigration fell suddenly in 2007, and this was people in 2008 ఎంత అంటే 420,000, 420,000. In 2007 fell back around to this value in 2008. So detail గా రాసాం. సో ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అవ్వదు కాబట్టి నేను ఓవరాల్ గా చూపిస్తాను, మీకు పంపించిన తర్వాత అన్ని చూడండి. ఓకే, సో నేను కాంబినేషన్స్ అని చెప్పాను కదా, కాంబినేషన్స్ కూడా చూపిస్తాను. ఇదంతా సేమ్ టాపిక్ గురించి ఇచ్చారు, బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, ఇది కూడా కాంబినేషన్. అండ్ ఇంకొకటి, సో దిస్ ఈజ్ లైన్ గ్రాఫ్,
yes. Line graph and table. Line graph, table. సో దీన్ని ఎలా రాయాలి? ఇక్కడైతే క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చారు. ద గ్రాఫ్ అండ్ టేబుల్ బిలో గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాటర్ యూజ్ వరల్డ్ వైడ్ అండ్ వాటర్ కన్జంప్షన్ ఇన్ 2 different countries. సో దాన్ని పారాఫ్రేజ్ చేసి రాస్తారు ఇంట్రొడక్షన్. See here, the charts compare the amount of water used. The amount of water used, ఇక్కడ different countries give information about water use worldwide అన్నారు, కానీ అది ఏంటి అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ రాసేసాం అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్, డొమెస్టిక్ అని. The chart compares the amount of water used for agriculture, industry, domestic is nothing but homes, household, around the world, and water use in Brazil and in Democratic Republic in Congo. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఇంట్రొడక్షన్ రాసాం, ఎండ్ అని పెట్టి మధ్యలో. లేదు అనుకుంటే the line graph gives information about this and the table gives information about this అని చెప్పి రాయొచ్చు. ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఓవర్వ్యూ. సో గైస్ చెప్పండి, ఈ రెండు కంబైన్ చేసి డీటెయిల్ ఎలా రాయాలి? రెండు కంబైన్ చేసి, కంబైన్ అని కాదు, ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? ఆలోచిస్తున్నారా ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? టైప్ ఆఫ్ యూసేజ్, టైప్ ఆఫ్ యూసేజ్. ఓకే, టేబుల్ ఉంది, లైన్ గ్రాఫ్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడాల్సింది రెండు సేమా కాదా. సేమ్ అంటే అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్, డొమెస్టిక్ ఇక్కడ లైన్ గ్రాఫ్ లో ఇచ్చారు, సేమ్ అలానే ఇచ్చారా అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్, డొమెస్టిక్ అనేది మీరు టేబుల్లో చూడండి. లేదు, అలా ఇవ్వలేదు. పాపులేషన్, ఇరిగేటెడ్ ల్యాండ్, వాటర్ కన్జంప్షన్ పర్ పర్సన్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు. సో డిఫరెంట్ గా ఇస్తే రెండు కలిపి రాయడం అవ్వదు. సో అందుకే లైన్ గ్రాఫ్ డీటెయిల్ 1 లో, టేబుల్ డీటెయిల్ 2 లో రాయాలి. ఈజీ. మీకు అర్థమైందా? ఇచ్చిన ఇలా కాంబినేషన్స్ ఇస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడాల్సింది రెండు సేమ్ టాపికా కాదా. అంటే ఇక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, డొమెస్టిక్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మనం రెండు కంబైన్ చేసి రాయొచ్చు, కానీ అలా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రెజిల్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఇన్ కాంగో అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్, ఇరిగేటెడ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ కన్సంప్షన్ పర్ పర్సన్. సో డిఫరెంట్ టాపిక్ ఉంది. సో అందుకే సింపుల్ గా ఇది డీటెయిల్ 1, ఇది డీటెయిల్ 2 లో రాసేయండి. కంపారిజన్స్ వస్తాయి కదా డీటెయిల్ 1 లో. అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్, డొమెస్టిక్ కాబట్టి ఇయర్స్ ని డివైడ్ చేసి రాయండి. 1900 to 1950 డీటెయిల్ 1, 1960 to 2000 డీటెయిల్ డీటెయిల్ 1 కాబట్టి ఇందులో మెయిన్ ఫీచర్స్ తీసుకోండి. ఫ్రమ్ ఈ పాయింట్ ఒకటి, 1900 ఒక పాయింట్ ఒకటి, ఇక్కడ వరకు వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం చేంజ్ కనిపించింది కాబట్టి 1960 పాయింట్ తీసుకోవచ్చు. ఫైనల్ గా 2000 పాయింట్ తీసుకోవచ్చు డీటెయిల్ 1 లో. డీటెయిల్ 2 లో కంపల్సరీ రెండింటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, చిన్నగా ఉంది కాబట్టి. బ్రెజిల్ ఎంత, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ కాంగో, పాపులేషన్ వైజ్, ఇరిగేటెడ్, వాటర్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉందో రాస్తారు. సో దాన్ని బట్టి డివైడ్ చేయండి. సో లైన్ గ్రాఫ్ డీటెయిల్ 1, టేబుల్ డీటెయిల్ 2. సో చూడండి ఎలా రాసాము. టూ కంట్రీ,
సాంగ్ అర్థం కాలేదు. టూ కంట్రీ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మొత్తం అగ్రికల్చర్, డొమెస్టిక్, ఇండస్ట్రియల్, సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. బట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఓన్లీ బ్రెజిల్ దాని డెమోక్రటిక్ ఏదో ఉంది కదా, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్, వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అది కూడా 2000 అని చెప్పారు కాబట్టి. అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చి లైన్ గ్రాఫ్, సెకండ్ వచ్చి టేబుల్. మీరు చెప్పింది నాకు అర్థం కాలేదు. టూ కంట్రీ usage of water in two countries. Yes, but ఇది డిఫరెంట్ కదా, ఇదైతే అగ్రికల్చర్ అంటున్నారు. యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ కన్సంప్షన్. బట్ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్, డొమెస్టిక్ ఉంది. ఇక్కడ వాటర్ కన్సంప్షన్ పర్ పర్సన్ అని చెప్పి ఇరిగేటెడ్ ల్యాండ్ అని పాపులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా. సో అందుకే మనం ఒకే రెండింటిని కంబైన్ చేసి రాయడం అవ్వదు కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ గా, ఇది డీటెయిల్ 1 లో, ఇది డీటెయిల్ 2 లో రాసేయండి అంటున్నా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో చూడండి, అలానే రాసాను ఇక్కడ. లైన్ గ్రాఫ్ డీటెయిల్ 1, టేబుల్ డీటెయిల్ 2. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ అయితే సేమ్. ఇంట్రొడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. ఇంకొకటి ఎలా డివైడ్ చేయాలి అనేది నేను ఒకటి చూపిస్తాను. ఈ బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్ అయితే మీకు తెలిసిపోతాయి ఎలా డివైడ్ చేయాలి అనేది. మ్యాప్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే, ఇవైతే ఇచ్చిన సెక్టార్స్ కింద వాటి బట్టి డివైడ్ చేస్తారు. మ్యాప్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి చెప్పండి. ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదా, 1930, 2010 అని. 1930లో మ్యాప్, ఇది 2010లో మ్యాప్. ఎలా డివైడ్ చేయాలి? (1930) in one para, 2010 in second para. చెప్పాలి, ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలి. మీ ఐడియా ఏంటో చెప్పండి. డైరెక్షన్స్ అంటే ఎలా అనిల్? So what do you mean by that? Directions. ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. 1930, 2010 మ్యాప్ ఉన్నది అంతేనా? 1930 ఒక పారాగ్రాఫ్ లో, 2010 ఒక పారాగ్రాఫ్ లో అంటున్నారు అంతేనా? 1930 ఒక పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తే మరి ఆ ఇయర్ లో ఈ ఇయర్ లో కంపారిజన్స్ ఎలా చేస్తారు? 1930, 2010 ఇలా మారింది అని కంపారిజన్ ఎలా వస్తుంది? అది సెపరేట్ గా, ఇది సెపరేట్ గా రాస్తే. ఎస్, మీరు అట్లా మ్యాప్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్ గా రాయకూడదు. ఒకటి ఒక దాంట్లో, ఒకటి దాంట్లో రాయకూడదు. సో మీకు కంపారిజన్స్ మెయిన్. మ్యాప్ అంటేనే కంపారిజన్స్. ప్రీవియస్ గా 1930లో ఫార్మ్ ల్యాండ్ ఉండేది, షాప్స్ ఇక్కడ ఉండేవి. ఓకే, అవి ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి? సో దాట్ ప్లేస్ ఇట్ వాజ్ అలోకేటెడ్ టు సంథింగ్, హౌసెస్, షాప్స్. ఆ కంపారిజన్ రావాలి మనకి.
ఓకే, సమ్ టాపిక్స్. ఎస్, మీరు ఈ మ్యాప్ ని హాఫ్ గా డివైడ్ చేసేయాలి. హాఫ్, లేకపోతే మేజర్ ట్రెండ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో, లెసర్ ట్రెండ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో. మేజర్ చేంజెస్ అన్ని అంటే ఈ రెండు మ్యాప్స్ కంపేర్ చేసి మేజర్ చేంజెస్ ఏం జరిగాయి అది డీటెయిల్ 1 లో, మిగతా చేంజెస్ ఏమున్నాయి డీటెయిల్ 2 లో. రైట్ అండ్ లెఫ్ట్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఇదా, ఇటు సైడ్ అంతా డీటెయిల్ 1, ఇటు సైడ్ అంతా డీటెయిల్ 2, మీ ఇష్టం ఎలా అయినా రాయొచ్చు. ఎస్, బట్ మనకి రెండు కలిపి మాత్రం రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది డీటెయిల్ 1, ఇది డీటెయిల్ 2 ఎవరైతే రాసారో ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా రాసినా మంచి స్కోర్ రాదు, బికాస్ అక్కడ మెయిన్ కంపారిజన్ మిస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మ్యాప్ వచ్చినప్పుడు మేజర్ చేంజెస్ అన్ని ఒక దాంట్లో, అంటే రెండు 1930 2010 వాటి మధ్య కంపారిజన్స్ రాయాలి కంపల్సరీ. మిగతాది డీటెయిల్ 2, అంతేకాని సెపరేట్ గా రాయొద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, కింద ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ ని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? కింద ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ ని ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎలా అయినా రాయొచ్చు, బట్ డివైడ్ చేయడంలోనే ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు స్టూడెంట్స్, అందుకే నేను పర్టికులర్ గా చెప్తున్నా. సో పార్ట్స్ అండ్ ప్రాసెస్, పార్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డీటెయిల్ 1, ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్ 2. అలా చెయ్యొద్దు కళ్యాణ్, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ అలా చెప్పారు బికాస్ నా దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా అదే చెప్పారు. పార్ట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డీటెయిల్ 1 వద్దు, అట్లా స్టెప్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి, పైన ఒకటి ఉంది, కింద ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఓకే, సో మీకు 1 2 3 4 కనిపిస్తున్నాయా? 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయా? అక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సరే 1 2 3 ఈ కింద జరిగే ప్రాసెస్ అంతా డీటెయిల్ 1 లో రాయండి. కింద జరిగే ప్రాసెస్ అంతా డీటెయిల్ 1 అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ వాట్ ఇస్ దిస్ హాట్ వాటర్ పంప్డ్ అప్ టు కండెన్సర్, ఇక్కడ కండెన్సర్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డీటెయిల్ 2 లో రాయండి. డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2 క్లియర్. పార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయకూడదు. ఓకే, ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఐఎల్స్ తీసుకున్నారో పార్ట్స్ గురించి ఎవరైతే చెప్పారో అట్లా చేయొద్దు, బికాస్ అది మీకు స్కోర్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. పార్ట్స్ గురించి కాదు, ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం డీటెయిల్స్ లో. సో మీరు పార్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఓవర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి చెప్పొచ్చు ఓవర్వ్యూలో. ఓకే, అంతే. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ ని బ్రీఫ్ గా ఓవర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు, పైన ఎన్ని స్టేజ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓవర్వ్యూ ఎలా జరుగుతుంది ప్రాసెస్, డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. దీన్ని హాఫ్ గా డివైడ్ చేయకూడదు, ఇట్లా డివైడ్ చేయకూడదు. ఒక ప్రాసెస్ అంటే ప్రాసెస్ లోనే వెళ్ళాలి, దాన్ని హాఫ్ గా చేయడానికి కదా. హాఫ్ అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, కొంతమంది ఇలా డివైడ్ చేస్తారు, వెర్టికల్ గా డివైడ్ చేస్తారు, అలా చేయకూడదు, అది మీనింగ్ లెస్. ఒక ప్రాసెస్ అంటే స్టెప్ వైజ్ వెళ్ళాలి, దాన్ని బట్టి హాఫ్ గా డివైడ్ చేసుకోండి, అంతే. ఓకే, సో ఏది ఏమైనా సరే ఆ స్ట్రక్చర్ అయితే ఫాలో అవ్వండి, డివైడ్ అయితే ఇలా చేయండి. అండ్ మీకు లింకర్స్ కూడా చూపిస్తాను అన్నది, ఇవన్నీ చదవండి గైస్. మీకు ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇంకా బార్ గ్రాఫ్, సో ఇది కూడా ఒక ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ నెంబర్స్ అంటూ ఏమీ లేవు. సో సీ హియర్, ఫ్రమ్ ఓషియన్ ఇట్ ఎవాపరేట్స్, ఓకే, condensing water vapor and cloud formation,
end, surface runoff to lakes, and finally into the ocean. Again, cyclic process. It's a cyclic process. So stages wise రాసేయాలి. ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఓవర్వ్యూ లో ఏం రాయొచ్చు అంటే there are three main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually run back into the ocean again. ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఓవర్వ్యూ లో రాసాం. అది ఎలా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అనేది డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2. సో బిగినింగ్ at the evaporation stage, second stage, first stage, second stage, detail 1, final stage, detail 2. అంతే. సో ఇవన్నీ చదవండి, మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇంకొకటి నేను ఏం చూపిద్దాం అనుకున్నానంటే హ్యాండ్ అవుట్. ఎస్, సో సి హియర్ ఈ హ్యాండ్ అవుట్ కూడా ఉంటుంది మీకు. మ్యామ్ సెండ్ దాట్ వాట్ డెమో క్లాస్ దా పంపిస్తాను ఈరోజు. యాక్చువల్లీ అందులో ఉంటాయి ఈలాన్ ఒక యాప్లో, మనం ఇందులో కూడా పంపిస్తాను. డెమో క్లాస్ అయితే పంపించలేదు. ఆ టాస్క్స్ అది ఆల్రెడీ ఈలాన్ ఒక యాప్లో ఉంటుంది కళ్యాణ్. డెమో క్లాస్ అయితే నేను మన దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో. ఓకే, సో ఇది చూడండి. ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద టాపిక్ కనిపిస్తుందా? ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద టాపిక్. సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ అంటేనే స్టార్టింగ్ పారాఫ్రేజ్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ రాస్తాం కదా, వాటి లింకర్స్ ఇవి. ద గ్రాఫ్ షోస్, రివీల్స్, డిస్ప్లేస్, ఇలస్ట్రేట్స్, లింకర్స్. ఓకే, సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కన్సర్నింగ్ అబౌట్ సెవరల్ కీ ట్రెండ్స్, ఇలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో మెయిన్ గా ఇది స్టార్ట్ చేయండి. ద గ్రాఫ్ అయితే గ్రాఫ్, టేబుల్ అయితే టేబుల్, చార్ట్ అయితే చార్ట్, డయాగ్రామ్ అయితే డయాగ్రామ్. ఇది ఇంట్రొడక్షన్. ఓవర్ వ్యూ అయితే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, overview or summarizing. Overall, on the whole, the main thing that can be observed here is that, in short, in summary. To sum up అని అవాయిడ్ చేసేయండి, ఇవి రాయండి. ఓవరాల్ అని కానీ, ఆన్ ద హోల్ అని కానీ, ద మెయిన్ థింగ్ దట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ హియర్ ఇస్ దట్ అని కానీ. స్టార్టింగ్ ఇలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్, ఓవర్వ్యూ. మరి డీటెయిల్ 1 స్టార్టింగ్ లో ఎలా రాయాలి అంటే, ఇక్కడ ఏమీ లేకుండా ఎంటీగా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇదేంటి అంటే ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సెకండ్ సెట్, దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఫస్ట్ సెట్. డీటెయిల్ 1 స్టార్టింగ్ లో రాయాలి, బిగినింగ్ విత్ ద ఇయర్ 1999. టు బిగిన్ విత్ ద ఇయర్ 1999. సో లెట్ మీ బిగిన్ బై డిస్క్రైబింగ్ విత్ ఫీమేల్స్ ఆర్ మేల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అలాగా. ఓకే, స్టార్టింగ్ యూజ్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా అంటే డీటెయిల్ 2 స్టార్టింగ్ అనమాట. సెకండ్ సెట్ అంటే డీటెయిల్ 2 అని అర్థం. ఇక్కడ బిగినింగ్ విత్ ద ఇయర్ 1999 అన్నాం అనుకో, టర్నింగ్ టు ద ఇయర్ 2000 లింకర్. ఓకే, బిగినింగ్ విత్, టర్నింగ్ టు, డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2. నెక్స్ట్, నేను చెప్పాను కదా మేజర్ ట్రెండ్స్, లెసర్ ట్రెండ్స్. మేజర్ ట్రెండ్ అంటే ఏది హైయెస్ట్ ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మేజర్ ట్రెండ్స్. లెసర్ ట్రెండ్స్ అంటే రిమైనింగ్ లోయెస్ట్ కానీ ఏదైనా కావచ్చు, అది లెసర్ ట్రెండ్స్ అవుతుంది. వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఫస్ట్ మేజర్ ట్రెండ్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ లెసర్ ట్రెండ్స్. మేజర్ ట్రెండ్స్, లెసర్ ట్రెండ్స్ డీటెయిల్ 1 లోనూ ఉంటాయి, డీటెయిల్ 2 లో కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇయర్స్ బట్టి డివైడ్ చేస్తాం కాబట్టి. పర్టికులర్ గా ఇది మేజర్ ట్రెండ్ అని చెప్పడానికి ఇవి యూజ్ చేయండి, ఇది లెసర్ ట్రెండ్ అని చెప్పడానికి ఇవి యూజ్ చేయండి. ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఫస్ట్ మేజర్ ట్రెండ్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ లెసర్ ట్రెండ్స్. నెక్స్ట్,
మరి కంపారిజన్స్ చేస్తాం కదా, కంపేర్ చేస్తూ సిమిలారిటీస్ రాయాలి కదా, వాటికి ఇది యూజ్ చేయండి, కంపేరింగ్ అండ్ కాంట్రాస్టింగ్. సిమిలర్లీ, బై కాంట్రాస్ట్, a similar trend can be observed as a result for something. ఆ కంపారిజన్ రాసి however reveal a markedly different trend. కాంట్రాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే హ్యూజ్ చేంజ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ సడన్ గా షార్ప్ డిక్రీజ్ ఉందనుకో, బాగా సడన్ ఫాల్ ఉందనుకో, అది ఎక్సెప్షన్ అవుతుంది. మీకు టేబుల్లో 100%, 90%, 80, 70, 85, 92 అని ఇచ్చి సడన్ గా 0 ఇచ్చారు అనుకోండి, అది ఎక్సెప్షన్ అవుతుంది. ఎక్సెప్షన్. సో ఎక్కువ డిఫరెన్స్ చూపించడానికి, పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, ఎక్సెప్షన్స్ టు ద మెయిన్ ట్రెండ్. కొన్ని నెట్ లో మీకు యాడింగ్ ఫిగర్స్ చూపిస్తారు. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఇది ఉంది, వై యాక్సిస్ లో ఇది ఉంది, అసలు ఇది రాయొద్దు. ఇది కనుక మీరు ప్రింట్అవుట్ తీపించుకుంటే కనుక కొట్టేయండి, అసలు యాడింగ్ ఫిగర్స్ అనేది వద్దు. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది, వై యాక్సిస్ లో ఉందని అసలు ఎక్కడ చూపించకూడదు. మన స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయిపోండి. ఓవర్ వ్యూ చెప్పాలి అంటే ఓవరాల్ గా ఇంత పర్సంటేజ్, అదే ఇది హైయెస్ట్ ఇది లోయెస్ట్ అని చెప్పండి, కానీ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఇది ఉంది, వై యాక్సిస్ లో ఇది ఉంది అని మనం రాయకూడదు. యాడింగ్ ఫిగర్స్ అసలు వద్దు. ఓకే, సో ఇది లింకర్స్ కింద యూజ్ అవుతుంది. అండ్ లైన్ గ్రాఫ్ లో ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఉంది కదా, అంత మాటలో ఇంక్రీజ్ అయింది, డిక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయింది అని ఏం రాస్తారు? అందుకే వాటి సినానిమ్స్ కోసం చూడండి. డిక్రీజ్ కి డిక్లైన్, డిక్రీజ్, డిప్, డ్రాప్, ఫాల్, స్లంప్ అన్నా కూడా అంతే. ఇంక్రీజ్ కి పీక్, గ్రోత్, ఇంక్రీజ్, రైజ్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తాం. ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందో వొకాబులరీ అని చెప్పాను చూడండి. వొకాబులరీ ఈ హ్యాండ్అవుట్ ఈలానోక్ లో అప్లోడ్ చేసేసారు ఆల్రెడీ. ఉంది, మీరు ఎగ్జామ్ ఉంటే కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకో, హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. ఓకే, ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎలా డిక్రీజ్ అయింది అని చెప్తే మీకు చాలా బాగుంటుంది మీ రిపోర్ట్. సో ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది? గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందా, మోడరేట్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందా, షార్ప్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందా, స్టీపా, ర్యాపిడా? వీటి మీనింగ్స్ తెలియకపోతే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి రాసుకోండి. ఇవిను ఆ పక్కన మీనింగ్ రాసుకుని ఈ కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేస్తే మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఇంక్రీజ్ అని రాయొద్దు. ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందో రాస్తే మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ట్రై టు యూజ్ దిస్ కాంబినేషన్స్. లైన్ గ్రాఫ్ కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫ్రాక్షన్స్. 73 అంటే నియర్లీ 3/4, 75 అంటే 3/4, 73 అంటే నియర్లీ 3/4, 50 అంటే హాఫ్, 51 ని 52 ని 53 ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే జస్ట్ ఓవర్ ఏ హాఫ్. ఇలాంటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. వర్డ్ లిమిట్ కూడా పెంచుతుంది ఈ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల. ఓకే, ప్రపోర్షన్స్. లార్జ్ ప్రపోర్షన్, పర్టికులర్ గా అంతా చెప్పకపోయినా మచ్ లార్జర్ ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాను కదా, అలా అయినా రాయొచ్చు. సిగ్నిఫికెంట్ మెజారిటీ, స్మాల్ మైనారిటీ, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ మైనారిటీ. అది తక్కువ పర్సంటేజ్ అంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ మైనారిటీ ఏదైనా సరే. తక్కువ ఉంది అంటే స్మాల్ మైనారిటీ, ఎక్కువ ఉంది అంటే లార్జ్ ప్రపోర్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓవర్ వ్యూలో హెల్ప్ అవుతాయి. లార్జ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అని రాయొచ్చు. ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని చెప్పడానికి, పర్సంటేజ్ రాయకూడదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ హ్యాండ్అవుట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న ఎస్సేస్ ఉన్నాయి కదా, శాంపిల్స్, అవన్నీ యూజ్ చేసి మీరు సింపుల్ గా రాసేయచ్చు రిపోర్ట్ రైటింగ్. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఎలా డివైడ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది.
బట్ ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ రావాలి అంటే కొన్ని శాంపిల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ఇవన్నీ పెడతాం కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ రిపోర్ట్ రైటింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మీరైతే ఆ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఐ మీన్ శాంపిల్స్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. రైటింగ్ టైం తక్కువ వస్తుంది ఎందుకు అంటే స్పీకింగ్ స్టైల్లో రాసేస్తూ ఉంటారు. కళ్యాణ్, స్పీకింగ్ స్టైల్కి రైటింగ్ స్టైల్కి డిఫరెన్స్ చూపించట్లేదు పిల్లలు. ఇప్పుడు మనం స్పీకింగ్ ఎలా మాట్లాడుతున్నామో రైటింగ్ కూడా అలాగే రాసేస్తున్నారు. అలా రాయకూడదు. కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేస్తేనే రైటింగ్లో స్కోర్ వస్తుంది. అదే డిఫరెన్స్, అందుకే స్కోర్ రావట్లేదు. వొకాబులరీ కూడా, వొకాబులరీ కన్నా ఎక్కువ ఎందరో ఏంటి అంటే స్పీకింగ్ స్టైల్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేస్తున్నారు. మాట్లాడుతున్నట్టు రాయిస్తే స్కోర్ రాదు అసలు. స్పీకింగ్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైటింగ్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో యూసేజ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అండ్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తేనే అది మనకి రైటింగ్ స్టైల్లో మారుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. అండ్ మనం రేపు రైటింగ్ టాస్క్ 2 డిస్కస్ చేద్దాం. Check the eLearn app. No new posts, only able to see listening. రీడింగ్ అని కూడా లేదా? నేను ఆల్రెడీ అడిగాను. నేను మీకు మెసేజ్ చేస్తాను గ్రూప్లో. అవి ఆల్రెడీ వెయిట్, అవి ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేస్తారో మీకు అవన్నీ నేను చెప్తాను, ఇంటిమేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ గైస్, సో బాయ్, గ్రేట్ డే, బాయ్. సో సీ యూ టుమారో. Thank you so much. Ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.